Durai's Easy Maths. இந்த வீடியோவில் 12th ஸ்டாண்டர்ட் theory of equation. The theory of equation chapterல Vitta's formulas and formation of polynomial equation பத்தி பார்க்கலாம். Polynomial equation. The p of x equal to 0 is polynomial equation of the polynomial function p of x equal to an x power n plus an minus 1 x power n minus 1 plus etc plus anx plus a naught. இந்த an not equal to 0 இருந்தா நம்ம இது என்னன்னு சொல்றோம்னா இந்த n என்னன்னு சொல்றோம்னா the order of equation சொல்லுவோம். இந்த coefficient an not equal to 0, then the n is called order of the equation. Suppose if n equal to 2 இருந்தா the equation is called quadratic equation. The quadratic equation. Suppose if n equal to 3 இருந்தா the equation, the polynomial equation is called cubic equation. Next, the quadratic equation. General form of quadratic equation is ax square plus bx plus c equal to 0, where a, b, c are constant. Where x is a variable, a, b, c are constant. The formula to find the solution or roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 is x equal to minus b plus or minus root of b square minus 4ac by 2a. When the delta equal to b square minus 4ac is called discriminant of the quadratic equation. Suppose if delta equal to 0, delta means b square minus 4ac. This value equal to 0, then the quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 as equal roots and real roots are இருக்கும். அதேபோல if delta greater than 0, then the quadratic equation has roots are real and distinct. If the delta less than 0, then the roots are not real. Not real means imaginary roots are இருக்கும். Vitta's formula for quadratic equation. If alpha beta are roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0, then ax square plus bx plus c, இந்த x உடைய coefficient a இருக்கிறதுனால a வை காமனா எடுத்துருங்க. அப்போ ஆல்பா பீட்டா வந்து இதனுடைய ரூட்ஸா இருந்தா ஃபேக்டர் என்னவா இருக்குன்னா x minus ஆல்பா x minus பீட்டா வந்து ஃபேக்டரா இருக்கும். அப்போ இந்த x minus a into x minus b மல்டிப்ளை பண்ணாலும் அது ஒரு ஃபேக்டரா இருக்கும். ஆனா x உடைய கோஎஃபிஷியன்ட் a இருக்கிறதுனால a into the product of the factors a into x minus a into x minus beta. இதை மல்டிப்ளை பண்ணுவோம். மல்டிப்ளை பண்ணா என்ன கிடைக்கும்னா a into x square minus alpha into a into alpha plus beta into x plus a into alpha beta. Next என்ன ஃபார்முலா x minus a into x minus b ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். அதாவது x square minus a plus b into x plus ab. எல்லா டைம்லையும் a இருக்கிறதுனால a மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதியிருக்கோம். இந்த ஈக்குவேஷன் போத் சைடும் ஈக்குவேட் பண்ணுங்க. x உடைய கோஎஃபிஷியன்ட்டும் கான்ஸ்டன்ட் டைமும் ஈக்குவேட் பண்ணுங்க. இதில் x உடைய கோஎஃபிஷியன்ட் என்ன இருக்குன்னா b இருக்கும். இங்கே x உடைய கோஎஃபிஷியன்ட் minus a into alpha plus beta. அப்போ b equal to minus a into alpha plus beta. இப்போ alpha plus beta என்னவா இருக்குன்னா minus b by a. இல்லை இங்கே இருக்க இந்த a கொண்டு போகும்போது b by a ஆகும். இங்கே மைனஸ் போனால் minus b by a. இதுதான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்னா summation 1ன்னு சொல்கிறோம். summation 1 equal to alpha plus beta equal to minus b by a. அடுத்தது கான்ஸ்டன்ட் டைம் ஈக்குவேட் பண்ணுங்க. இங்க கான்ஸ்டன்ட் டைம் c equal to a into alpha beta. அப்ப alpha beta equal to c by a. இது சம்மேஷன் 2ன்றோம். அதாவது 2 ரூட்ஸ் உடைய மல்டிபிள் உடைய சம் சொல்றதுனால இது சம்மேஷன் 2 alpha beta equal to c by a ன்னு சொல்றோம். சப்போஸ் alpha beta வந்து ரூட்ஸா இருந்தா அதோட குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் என்னவா இருக்குன்னா x square minus sum of roots alpha plus beta into x plus product of their roots equal to 0. இதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம் summation 1 ன்னு சொல்றோம். இது summation 2 ன்னு சொல்றோம். அப்ப x square minus summation 1 into x plus summation 2 equal to 0. Vitta's formula for cubic equation. If alpha, beta, gamma are roots of the cubic equation ax cube plus bx square plus cx plus d equal to 0 இருந்துச்சுன்னா அப்போ இது ரூட் அந்த ஃபேக்டர் என்ன இருக்கும் x minus alpha, x minus beta, x minus gamma ஃபேக்டரா இருக்கும்.
ஆனால் எக்ஸ் கியூப்னுடைய கோஎஃபிஷியன்ட் ஏ இருக்கிறதுனால அப்போ இந்த பாலினாமியல் என்ன வரணும், இந்த ஈக்குவேஷன் என்ன வரணும் நமக்கு, ஏ இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஆல்ஃபா எக்ஸ் மைனஸ் பீட்டா எக்ஸ் மைனஸ் காமாவாக இருக்கும். இது ஃபுல்லாக மல்டிப்ளை பண்ணுவோம். இது எக்ஸ் மைனஸ் ஏ எக்ஸ் மைனஸ் பி இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் சி ஃபார்முலா. இதோட ஐடென்டி என்ன, எக்ஸ் கியூப் மைனஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ப்ளஸ் காமா இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா பீட்டா ப்ளஸ் பீட்டா காமா ப்ளஸ் காமா ஆல்ஃபா இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஆல்ஃபா பீட்டா காமா. இப்போ எல்லாத்துக்கும் நம்ம ஏ மல்டிப்ளாக இருக்கும். ஒரு மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இந்த டைம் கிடைக்கும். இப்போது போத் சைடு நம்ம எக்ஸினுடைய கோஎஃபிஷியன்ட் ஈக்குவேட் பண்ணுங்கள், எக்ஸினுடைய கோஎஃபிஷியன்ட் ஈக்குவேட் பண்ணுங்கள், கான்ஸ்டன்ட் டைமை ஈக்குவேட் பண்ணுங்கள். அப்படி எக்ஸினுடைய கோஎஃபிஷியன்ட் ஈக்குவேட் பண்ண என்ன வரும் பாருங்கள், இங்கே பி ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஏ ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ப்ளஸ் காமா வரும். இந்த மைனஸ் ஏ நம்ம டிவைட் பண்ண என்ன வரும், மைனஸ் பி பை ஏ ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ப்ளஸ் காமா. இதுதான் நம்ம சம்மேஷன் 1ன்னு சொல்கிறோம். சம்மேஷன் 1 ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ப்ளஸ் காமா ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி பை ஏ. எக்ஸினுடைய கோஎஃபிஷியன்ட் ஈக்குவேட் பண்ணலாம். சி ஈக்குவல் டு a into alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha. இதை டிவைட் பண்ணால் c by a கிடைக்கும். இப்போ alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha equal to c by a. இது நம்ம summation 2ன்னு சொல்லுவோம். கான்ஸ்டன்ட் டைம் d இதை ஈக்குவேட் பண்ணால் மைனஸ் a வந்தால் மைனஸ் d by a equal to alpha beta gamma. alpha beta gamma equal to minus d by a. இது summation 3ன்னு சொல்கிறோம். இதுதான் கோஎஃபிஷியன்ட்டுக்கும் ரூட்ஸுக்கும் உள்ள ரிலேஷன். இது அடுத்தது ஆல்பா பீட்டா காமா வந்து ரூட்ஸாக இருந்தால் இந்த கியூபிக் ஈக்குவேஷன் என்னவாக இருக்கும், x cube minus alpha plus beta plus gamma x square. இதுதான் நம்ம summation 1 சொல்றோம் இல்லையா. இது என்னது, alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha. இது summation 2 into x. இது summation 3 alpha beta gamma equal to 0. x cube minus summation 1 x square plus summation 2 x minus summation 3 equal to 0. Exercise sum பார்ப்போம். Exercise 3.1 first sum. If the sides of the cubic box are increased by 1, 2, 3 units respectively to form a cuboid, then the volume is increased by 52 cubic units. Find the volume of cuboid. ஒரு cubic box இருக்கு, இதனுடைய சைடு நம்ம x ன்னு எடுத்துக்கலாம். Let x be the side of the cube. Volume of cube என்ன இருக்கும், side into side into side, x into x into x, x cube. இப்போ லென்த்து எக்ஸாக இருக்கும், பிரெத்தும் எக்ஸாக இருக்கும், ஹைட்டும் எக்ஸாக இருக்கும். இப்போது லென்த்தில் 1 யூனிட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம், பிரெத்தில் 2 யூனிட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம், ஹைட்டில் 3 யூனிட் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் அப்போ இன்க்ரீஸ் பண்ண பின்னாடி கிடைக்கிற இந்த கியூபாய்டுடைய சைட்ஸ் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா x + 1 x + 2 x + 3. இது லென்த்து பிரெத்து ஹைட். அப்போ வால்யூம் ஆஃப் கியூபாய்ட் LBH x + 1 into x + 2 into x + 3. இப்போ கியூபாய்டினுடைய சைடு இன்க்ரீஸ் பண்ணதுனால இதனுடைய வால்யூம் தான் அதிகமாக இருக்கும். இந்த கியூப்னுடைய வால்யூமோட கியூபாய்டு வால்யூம் அதிகமாக இருக்கும். அப்போ ரெண்டுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் 52 கியூபிக் யூனிட்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ இது ரெண்டுடைய டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் வால்யூம் 52. கியூபாய்டினுடைய வால்யூம் x + 1 into x + 2 into x + 3 மைனஸ் கியூப்னுடைய வால்யூம் x cube equal to 52. இதை நம்ம எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம், இந்த ஐடென்டி யூஸ் பண்ணலாம். x + a into x + b into x + c க்கான ஃபார்முலா x cube plus a plus b plus c into x square plus ab plus bc plus ca into x plus abc. இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறோம். x cube plus 1 plus 2 plus 3 x square plus ab 1 into 2 2 2 into 3 6 3 into 1 3 into x 1 into 2 into 3 minus x cube equal to 52. இந்த x cube இங்கிற minus x cube cancel ஆயிரும். இதை ஆட் பண்ணால் 6x ஸ்கொயர், இதை ஆட் பண்ணும்போது 11x plus 6, இந்த 52 சைடு வந்தால் minus 52 equal to 0. 6x square plus 11x minus 52 plus 6 minus 46 equal to 0. இது நம்ம ஃபேக்டரைஸ் பண்ணணும். minus 46 6 மல்டிப்ளை பண்ணுங்க, மல்டிப்ளை பண்ண வரும் minus 276. இதை நம்ம ஃபேக்டரைஸ் பண்ணால் 23 into 12 எழுதலாம். ஸோ இது ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணால் minus 276 வரணும், ரெண்டு ஆட் பண்ணால் ப்ளஸ் 11 வரணும். அப்போ என்ன செய்யுங்க, இந்த லீஸ்ட் வேல்யூ மைனஸ் போடும். அப்போ ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ண நம்மளுக்கு minus 276, ரெண்டு ஆட் பண்ணால் 11 கிடைக்குது. அப்போ இந்த டைம் என்ன செய்யணும், 11x எப்படி எழுதணும்னா minus 12x plus 23x, இது ரெண்டுடைய சம்மை எழுதணும். நம்ம ஏற்கனவே சின்ன கிளாஸ் பார்த்துருக்கோம், அந்த மெத்தட் தான். அப்போ 6x square minus 12x plus 23x minus 46 equal to 0. ரெண்டு டைம்லேயும் காமனாக 6x காமனாக எடுத்துட்டா ரிமைனிங் x minus 2 இருக்கும். இது ரெண்டுலேயும் காமனாக இருக்கிற 23 காமனாக எடுத்துருங்க, x minus 2 equal to 0.
இந்த ரெண்டு டேர்ம்லையும் காமன் x minus 2. இது காமன் எடுக்கிற x minus 2 into 6x plus 23 equal to 0. இப்போ ரெண்டு டேர்ம் மல்டிபிள் பண்ணி 0 வரும்னா கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு டேர்ம் 0வாக இருக்கும். இப்போ x minus 2 equal to 0 or 6x plus 23 equal to 0. இப்போ x equal to 2, x equal to minus 23 by 6. இப்போ x என்றது என்ன சொல்கிறோம், சைட் ஆஃப் த கியூப்னு சொல்கிறதுனால சைட் cannot be negative. அப்போ இது பாசிபிள் கிடையாது. அப்போ சைடு என்ன வரும், x equal to 2 இருக்கும். இப்போ x equal to 2. கொஸ்டின் என்ன, ஃபைண்ட் த வால்யூம் ஆஃப் கியூபாய்டு. இப்போ வால்யூம் ஆஃப் கியூபாய்டு இதில் சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க. வால்யூம் ஆஃப் கியூபாய்டு ஈக்குவல் டு 2 plus 1, 2 plus 1 into 2 plus 2 into 2 plus 3. x க்கு 2 சப்ஸ்டிட் பண்ணியிருக்கோம். 3 into 4 into 5 மல்டிப்ளை பண்ணா 20 into 3 60. இப்போ வால்யூம் ஆஃப் கியூபாய்டு 60 cube units. Second sum, construct a cubic equation with roots 1, 2 and 3. The cubic equation with roots alpha, beta, gamma. We know the formula to construct the cubic equation with roots alpha, beta, gamma is x cube minus summation 1 x square, alpha plus beta plus gamma x square plus summation 2x alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha into x minus summation 3 alpha beta gamma equal to 0. You substitute alpha equal to 1, beta equal to 2, gamma equal to 3 in the formula. Then we get x cube minus of 1 plus 2 plus 3 into x square plus alpha into beta 1 into 2 2 plus beta into gamma 2 into 3 6 plus gamma into alpha 3 into 1 3 into x minus alpha beta gamma 1 into 2 into 3 equal to 0. Next you simplify x cube, we add 1 2 3, then we get 6x square. 2 plus 6 8, 8 plus 3 11, 11x 1 into 2 2 2 3s are 6 equal to 0. The cubic equation of roots 1, 2, 3 is x cube minus 6x square plus 11x minus 6 equal to 0. Similarly, find out the cubic equation of roots 1, 1 and minus 2 using the same method. Very easily you find the cubic equation. There substitute alpha equal to 1, beta equal to 1, gamma equal to minus 2. And we get the equation of cubic x cube minus 3x plus 2 equal to 0. The third one, the roots are 2, 1 by 2 and 1. The cubic equations x cube minus alpha plus beta plus gamma into x square plus alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha into x minus alpha beta gamma equal to 0. To substitute alpha equal to 1, beta equal to 1 by 2, gamma equal to 1. Then we get x cube minus 2 plus 1 by 2 plus 1 into x square plus 2 into 1 by 2. The 2 cancel is now 1 kadaikum. 1 by 2 multiply into 1, then we get 1 by 2, 1 into 2, 2 into x minus alpha into beta into gamma, 1 into 1 by 2 into 2 equal to 0. X cube 2 1 add பண்ணா 3, 1 by 2 plus 3, 6 plus 1, 7 by 2 into x square. அதே போல இதுவும் same term தான், 7 by 2x, 2 cancel ஆயிரும், minus 1 equal to 0. Equation ஃபுல்லாக 2 ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. 2 ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் 2x cube minus இது 2 ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் 2 cancel ஆயிரும், 7x square. இது 2 ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் 2 cancel ஆயிரும், 7x minus 1 equal to 0. The required quadratic equation is 2x cube minus 7x square plus 7x minus 2 equal to 0. The same exercise, the question number 3. If alpha, beta, gamma are the roots of the cubic equation x cube plus 2x square plus 3x plus 4 equal to 0, form a cubic equation whose roots are, first question, 2 alpha, 2 beta and 2 gamma. First you find the relation between roots and the coefficient of the equation. For alpha plus beta plus gamma equal to minus b by a, where b equal to 2, a equal to 1, minus 2 by 1 equal to minus 2. Summation 2 means
alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha equal to the formula is C by 2 where C equal to 3 by 1 3 alpha beta gamma equal to minus D by A minus 4 by 1 minus 4. Next நம்ம என்ன செய்யணும்னா 2 alpha 2 beta 2 gammaவை ரூட்ஸ் இருக்கிற மாதிரி quadratic equation ஃபார்ம் பண்ணனும். அப்ப அந்த quadratic equation என்னவா இருக்கும் நமக்கு x cube minus sum of roots 2 alpha plus 2 beta plus 2 gamma plus இது summation 2 இந்த ரெண்டு டைமா மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதணும். இது ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணா 4 alpha beta இது ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணா 4 beta gamma இது ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணா 4 gamma alpha into x minus the product of all roots 2 alpha 2 beta 2 gamma equal to 0 இது வந்து 2 காமன் எடுத்துருங்க இது வந்து 4 காமன் எடுத்துருங்க ஒரு காமன் எடுத்து என்ன கிடைக்கும்னா x cube minus 2 into alpha plus beta plus gamma x square plus இது வந்து 4 காமன் எடுத்துட்டா 4 into alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha into x minus 2 into 2 4 4 into 2 8 8 alpha beta gamma இந்த வேல்யூ ஆல்ரெடி இங்க இருக்கு சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க alpha plus beta gamma க்கு minus 2 alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha க்கு 3 alpha beta gamma க்கு minus 4 சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க இது சிம்பிளை பண்ணா minus 2 into minus 4x square கிடைக்கும் 4 3s are 12 இது minus minus plus 8 4s are 32 இப்போ 2 alpha 2 beta 2 gamma வை ரூட்ஸ் ஆ இருக்கக்கூடிய cubic equation x cube plus 4x square plus 12x plus 32 equal to 0. The second sum, the cubic equation with roots 1 by alpha, 1 by beta, 1 by gamma. This is the same method. We use x cube minus எல்லா ரூட்ஸும் ஆட் பண்ணுறோம் 1 by alpha plus 1 by beta plus 1 by gamma into x square plus 2 2 மல்டி பண்ணி ஆட் பண்ணால் இது கிடைக்கும் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் மல்டி பண்ணால் இது கிடைக்கும் இது நம்ம அந்த கண்டிஷன்ல எடுத்து சப்ஸ்டிட் பண்ணனும் அதுக்கு என்ன செய்யணும்னா எல்சிஎம் எடுங்க ஆல்பா பீட்டா காமாவா எல்சிஎம் பாத்தீங்களா ஆல்பா பீட்டா காமா தான் எல்சிஎம் அப்ப இங்கே நம்ம எதுக்கு ஈக்குவேட் பண்ணனும்னா ஆல்பா பீட்டா காமாவுக்கு ஈக்குவேட் பண்ணனும் அதனால என்ன செய்யலாம்னா இங்க ஆல்பா ஆல்ரெடி இருக்கு அப்ப என்ன வேணும் பீட்டா காமா வேணும் அப்ப நியூமரேட்டரும் டினாமினேட்டரும் பீட்டா காமால மல்டிப்ளை பண்ணுங்க அப்ப இங்க பீட்டா காமால மல்டிப்ளை பண்ணுங்க இங்கேயும் பீட்டா காமால மல்டிப்ளை பண்ணா ஆல்பா பீட்டா காமான்னு வந்துரும் இங்க பீட்டா இருக்கிறதுனால காமா ஆல்பாவோட மல்டிப்ளை பண்ணுங்க நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டரும் இந்த காமா இருக்கிறதுனால ஆல்பா பீட்டாவோட மல்டிப்ளை பண்ணா உங்களுக்கு இந்த எல்சிஎம் ஆல்பா பீட்டா காமான்னு வந்துரும் அப்ப என்ன கிடைக்குங்க பீட்டா காமா பை ஆல்பா பீட்டா காமா இங்க ஆல்பா காமா இங்க ஆல்பா பீட்டா காமா இங்க ஆல்பா பீட்டா காமான்னு கிடைச்சிரும் இப்போ எல்லாத்துலயும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டினாமினேட்டர்ல சேம் ஆல்பா பீட்டா காமான்றதுனால டினாமினேட்டர் சேம் அப்படியே வச்சுட்டு நியூமரேட்டர் மட்டும் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அதே போல இதுக்கு எல்சிஎம்மும் ஆல்பா பீட்டா காமா தான் இங்க என்ன இல்லை காமா இல்லை அப்போ நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் காமால மல்டிப்ளை பண்ணனும் இது ஆல்பால மல்டிப்ளை பண்ணனும் இது பீட்டால மல்டிப்ளை பண்ணா ஆல்பா பிளஸ் பீட்டா பிளஸ் காமா டிவைட் பை ஆல்பா பீட்டா காமான்னு கிடைக்கும் ஸோ அப்போ இந்த வேல்யூலாம் சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க இதனுடைய வேல்யூ நம்ம ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் 3 இதனுடைய வேல்யூ -4 into x square alpha plus beta plus gamma வேல்யூ அதே போல alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha beta gamma இந்த வேல்யூ வந்து சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க இப்போ இதனுடைய வேல்யூ 3 இதனுடைய வேல்யூ -4 இதனுடைய வேல்யூ -2 -4 இதனுடைய வேல்யூ -4 இது வந்து சிம்பிளை பண்ணா பிளஸ் ஆயிரும் 3/4 x square இது பிளஸ் ஆயிரும் 2/4 x இது பிளஸ் 1/4 equal 0 ஈக்குவேஷன் ஃபுல்லா நம்ம 4 ல மல்டிப்ளை பண்ணுங்க 4x cube 4 கேன்சல் ஆச்சுனா 3x square 4 ல மட்டும் 4 கேன்சல் ஆனா 2x 4 ல மட்டும் 4 கேன்சல் ஆனா 1 so அதனுடைய cubic equation என்னவா இருக்குன்னா 4x cube plus 3x square plus 2x plus 1 equal to 0 ஆகும் third question cubic equation with roots minus alpha minus beta and minus gamma the cubic equation என்ன இருக்கும் x cube minus alpha minus beta minus gamma into x square plus the two roots multiply பண்ணி add பண்ணோம் minus to minus plus ஆயிரும் alpha into beta plus beta into gamma plus gamma into alpha into x minus of the all roots உடைய product minus alpha minus beta minus gamma equal to 0 இது வந்து minus காமன் எடுத்துலாம் minus காமன் எடுத்தா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா இது minus வந்து plus ஆயிரும் x cube plus alpha plus beta plus gamma into x square plus alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha into x இது மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் minus minus plus ஆயிரும் இது minus minus plus plus into plus plus ஆயிரும் alpha beta gamma equal to 0
இந்த வேல்யூ எல்லாம் சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க. ஆல்பா ப்ளஸ் பீட்டா ப்ளஸ் காமா இருக்கிறதுல -2. இங்கே -2 x ஸ்கொயர். இந்த ஆல்பா பீட்டா ப்ளஸ் பீட்டா காமா ப்ளஸ் காமா ஆல்பா தான் எவ்வளோ 3. இப்போ 3x ஆல்பா பீட்டா காமா -4. சப்ஸ்டிட் பண்ணால் x³ -2x ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 3x - 4 = 0. இப்போ மைனஸ் ஆல்பா மைனஸ் பீட்டா மைனஸ் காமாவே ரூட்ஸாக இருக்கக்கூடிய கியூபிக் ஈக்குவேஷன் என்னவாக இருக்குன்னா x³ -2x ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 3x - 4 = 0. The fourth sum, solve the equation 3x³ minus 16x square plus 23x minus 6 = 0 if the product of two roots is 1. இது வந்து ஒரு cubic equationனால இதுக்கு 3 roots இருக்கும். இந்த 2 roots உடைய product 1 ன்னு சொல்றதுனால இந்த roots எப்படி இருக்குன்னா the one root is reciprocal of another roots இருக்கும். அதனால alpha 1 by alpha 2 roots ன்னு எடுத்துக்கலாம். அப்போ the product of two roots is 1 ன்றதுனால இந்த roots எப்படி இருக்குன்னா alpha இருந்தால் இன்னொன்று 1 by alpha இருக்கும். ஏன்னா இது ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணால் நம்மளுக்கு இந்த ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ ரூட்ஸ் 1 ஆயிரும். இப்போ அனதர் ஒன் நம்ம பீட்டான்னு எடுத்துக்கலாம். இப்போ அந்த கோஎஃபிஷியன்ட்டுக்கும் இந்த ரூட்ஸுக்கும் உள்ள ரிலேஷன் என்னன்னு எழுத போகிறோம். இப்போ சம் பார்க்கலாம். சம் ஆஃப் ரூட்ஸ் ஆல்பா ப்ளஸ் 1 by alpha ப்ளஸ் பீட்டா ஈக்குவல் டு -b by a. b தான் -16 by 3 மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆயிரும் 16 by 3. அடுத்தது டூ ரூட்ஸ் உடைய ப்ராடக்ட் பார்க்கலாம். Alpha into 1 by alpha plus 1 by alpha into beta plus beta into alpha equal to c by a. c வந்து 23 by 3. 23 by 3 இது 2 ன்னு வச்சுக்குவாங்க. அப்போ இந்த ஆல் ரூட்ஸ் உடைய ப்ராடக்ட் alpha into 1 by alpha into beta equal to -d by a. -d எவ்வளோ da -6. இப்போ minus of -6 by 3 minus of minusன்றது ப்ளஸ் ஆயிரும். இதை டிவைட் பண்ணால் 2. இதே மாதிரி இந்த ஆல்பா கேன்சல் ஆயிரும். இப்போ beta equal to 2. beta equal to 2 கொண்டு வந்து ஈக்குவேஷன் 1 சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க. 1 சப்ஸ்டிட் பண்ணால் கிடைக்கும் ஆல்பா ப்ளஸ் 1 by alpha ப்ளஸ் 2 ஈக்குவல் டு 16 by 3. இந்த 2 ஆன்சர் பண்ணால் -2 ஆகும். இதை நம்ம சிம்பிளை பண்ணலாம். ஆல்பா இன்ட்டு ஆல்பா ஆல்பா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 1 ஆல்பா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 1 by alpha ஈக்குவல் டு 16 by 3 -2. இதை கூட மல்டிப்ளை பண்ணும்போது 16 - 6 by 3ன்னு வரும். 16 - 6 எவ்வளோ 10 by 3. இந்த 3 அங்கே போனால் மல்டிப்ளை ஆகும். இந்த ஆல்பா அங்கே போனால் 10ஓட மல்டிப்ளை ஆகும். அப்போ இது 3 மல்டிப்ளை 3 ஆல்பா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 3 ஈக்குவல் டு 10 alpha. The 10 alpha அந்த பக்கம் கொண்டு வாங்க. 3 alpha square minus 10 alpha plus 3 equal to 0. இது ஆல்பாவோட ஒரு குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன். இதை சால்வ் பண்ண நமக்கு ஆல்பாவுக்கு 2 வேல்யூஸ் கிடைக்கும். இது எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னா the coefficient of alpha square 3யும் கான்ஸ்டன்ட்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் 9. மல்டிப்ளை பண்ணால் 9 வரணும். ஆட் பண்ணால் -10 வரணும். இப்போ எப்படி பிரிக்கலாம்னா 1 9ஸ்னு பிரிக்கலாம். 1 9ஸ்னா ரெண்டுக்கு மைனஸ் போடலாம். அப்போது இந்த -10 எப்படி எழுதலாம் -9a -a ன்னு எழுதலாம். 3a square minus 9a minus 9 alpha minus alpha plus 3 equal to 0. இது ரெண்டு 3 ஆல்பாவை காமனாக வெளியே எடுத்துருங்க. என்ன எடுங்க 3 ஆல்பா எடுத்துறாங்க. ஆல்பா -3 இருக்கும். இந்த மைனஸ் ஆல்பா ப்ளஸ் 3 இந்த மைனஸ் காமனாக எடுத்துருங்க. மைனஸ் காமன் எடுத்தால் ஆல்பா -3 equal to 0. இந்த ரெண்டு டைம்லையும் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்பா -3 காமனாக இருக்கும். அது காமனாக எடுத்துட்டா மீதி இருக்குது 3 - 1 equal to 0. இப்போ ரெண்டும் ப்ராடக்ட் 0 வருதுன்னா ஆல்பா -3 equal to 0 இருக்கும். 3 ஆல்பா -1 equal to 0 இருக்கும். இப்போ இது 0 வந்தால் ஆல்பா equal to 3 இருக்கும். இப்போ இந்த டைம் 0 வந்தால் ஆல்பா equal to 1/3. அப்போ ஆல்பா 3 இருக்கும். ஆல்பா equal to 1/3. அதே ரூல் தான். 3 இருந்தால் அதோட ரெசிப்ரோக்கல் 1/3. 1/3 இருந்தால் அதோட ரெசிப்ரோக்கல் 3 இருக்கும். நான் ஏற்கனவே பீட்டா சொல்லியிருக்கோம். பீட்டா equal to 2. அப்போ அதோட ரூட்ஸ் என்னவாக இருக்குன்னா 3 1/3 2 இருக்கும். At the fifth sum, find the sum of squares of roots of the equation 2x power 4 minus 8x cube plus 6x square minus 3 equal to 0. The equation உடைய roots உடைய square உடைய sum problem. Sum of square of roots. இதனுடைய ஆர்டர் வந்து 4 இருக்கிறதுனால இது 4 ரூட்ஸ் இருக்கும். இந்த 4 ரூட்ஸ் நம்ம என்ன எடுக்கணும்? ஆல்பா பீட்டா காமா டெல்டான்னு எடுத்துக்கலாம். If alpha beta gamma delta are roots of the equation, the sum of roots என்ன இருக்கும்? ஆல்பா ப்ளஸ் பீட்டா ப்ளஸ் காமா ப்ளஸ் டெல்டா ஈக்குவல் டு -b/8. b தான் -8/2 மைனஸ் ப்ளஸ் ஆயிரும். அதை கேன்சல் பண்ண 4 கிடைச்சிரும். இப்போ அடுத்தது 2 டைமாக நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுவோம். ஆல்பா பீட்டா ப்ளஸ் ஆல்பா காமா ப்ளஸ் ஆல்பா டெல்டா ப்ளஸ் பீட்டா காமா ப்ளஸ் பீட்டா டெல்டா ப்ளஸ் காமா டெல்டா ஈக்குவல் டு c/a. c எவ்வளோனா 6 6/2 3.
அடுத்து 3 டைம் மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஆல்பா பீட்டா காமா ப்ளஸ் பீட்டா காமா டெல்டா ப்ளஸ் காமா டெல்டா ஆல்பா ப்ளஸ் டெல்டா ஆல்பா பீட்டா ஈக்குவல் டு எக்ஸினுடைய கோஎஃபிஷியன்ட் பார்க்கணும். எக்ஸினுடைய கோஎஃபிஷியன்ட் டிவைட் பை 2. எக்ஸினுடைய கோஎஃபிஷியன்ட் என்ன இருக்குங்க 0. இப்போ 0/2 0. இந்த 4 ரூட்ஸ்னுடைய மல்டிப்ளிகேஷன் ஆல்பா பீட்டா காமா டெல்டா ஈக்குவல் டு -3/2 -3/2. நம்ம என்ன கேட்குறாங்கன்னா இதனுடைய ஸ்கொயருடைய சம் ஆல்பா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பீட்டா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் காமா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டெல்டா ஸ்கொயர் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர் ஆஃப் ரூட்ஸ். இதுக்கு இந்த ஐடியா யூஸ் பண்ணலாம். ஆல்பா ப்ளஸ் பீட்டா ப்ளஸ் காமா ப்ளஸ் டெல்டா ஹோல் ஸ்கொயர்னு எதை நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணிடணும்னா -2 into alpha beta plus alpha gamma plus alpha delta plus beta gamma plus beta delta plus gamma delta சப்ட்ராக்ட் பண்ணா alpha square plus beta square plus gamma square plus delta square கிடைக்கும். இந்த வேல்யூ ஆல்ரெடி நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்குவாங்க. இந்த வேல்யூ 4 square minus 2 into 3. அப்போ 4 square minus 2 into 3. 4 square எவ்வளவு 16. 16 minus 6 10. அப்போ sum of square of roots என்ன இருக்குன்னா 10 இருக்கும். அடுத்து sum 6th solve the equation x cube minus 9x square plus 14x plus 24 equal to 0 if it is given that two of its roots are in the ratio 3:2. The two roots இது வந்து cubic equationனால 3 roots இருக்கும். இதுல 2 roots என்ன ratio 3:2. 3:2 ratio இருக்கிற roots என்ன இருக்கும்னா 3 alpha 2 alpha ன்னு இருக்கும். another one beta ன்னு எடுத்துப்போம். let 3 alpha 2 alpha are roots of equation with ratio 3:2 and beta be the other roots. அப்போ இந்த roots உடைய sums என்ன வரும் நமக்கு 3 alpha plus 2 alpha plus beta equal to minus b by e minus of minus 9/1 minus minus plus 9 ஆயிடும். இது ரெண்டு ஆட் பண்ணா 5 alpha plus beta equal to 9 equation 1 ன்னு வச்சுக்குவாங்க. அடுத்தது இதனுடைய roots உடைய ப்ராடக்ட் பார்ப்போம். 3 alpha 2 beta into beta equal to minus b by e minus t na minus 24/1 24. அதே போல இது ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணா 3 into 2 6 கிடைக்கும். 6 உம் இந்த 24 டிவைட் பண்ணா 4 கிடைக்கும். அப்போ ஆல்பா ஸ்கொயர் பீட்டா ஈக்குவல் டு -4. அடுத்து இது இந்த பீட்டா வேல்யூ கண்டுபிடிச்சு சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க. பீட்டா ஈக்குவல் டு 9 minus 5 ஆல்பான்னு சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க. இப்போ பீட்டாவாக 9 minus 5 ஆல்பா ஈக்குவல் டு -4. இந்த ஆல்பா ஸ்கொயர் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. 9 alpha square minus 5 alpha cube equal to -4. இதன் சைடு கொண்டு வந்து என்ன வரும் நமக்கு 9 alpha square minus 5 alpha cube plus 4 equal to 0. ஆர்டர் எழுதுவோம். இந்த highest டிகிரியை ஃபர்ஸ்ட் எழுதுங்க. அப்போ என்ன வரும் -5 alpha cube plus 9 alpha square plus 4 equal to 0 ன்னு கிடைக்கும். ஃபர்ஸ்ட் டைம் நெகட்டிவா இருக்கிறதுனால ஈக்குவேஷன் முழுவதும் மைனஸ்ல மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. இது பிளஸ் ஆகும், இது மைனஸ் ஆகும். அப்போ 5 alpha cube minus 9 alpha square minus 4 equal to 0. இந்த சொல்யூஷன் பாருங்க. ஆல்பா 1 சப்ஸ்டிட் பண்ணி பாருங்க. சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணாதுன்னு பாருங்க. சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணாது. ஏன்னா இதோடைய ஆல் கோஎஃபிஷியன்ட் உடைய சம் வந்து 0 வரதா ஆல்பா ஈக்குவல் டு 1 ஒரு ரூட்டா இருக்கும். அதே போல ஆல்பா ஈக்குவல் டு -1 அதுக்கு ஒரு ரூட் கிடையாது. 2 சப்ஸ்டிட் பண்ணா ஈக்குவேஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும். அப்போ இது மாதிரி கூட டிவைட் பண்ணலாம் நீங்க. அப்போ a equal to 2 is a 1 ரூட்டா இருக்கும். இந்த மெத்தட் கூட செய்யலாம். 5 minus 9 0 minus 4 இது 2 ஆல டிவைட் பண்ணுங்க. என்ன வரும் இங்க 0 போட்டுறோம். இதுல ஆட் பண்ணா 5 2 5s are 10 1 இது மல்டிப்ளை பண்ணா 2 நாங்க 2 2s are 4 இது ரெண்டு பண்ணா 0 ரிமைண்டர் 0 வருது. அப்போ இது ஒரு தீர்வா இருக்கும். இது ரூட்டா இருக்கும். இது ஆல்பா ஈக்குவல் டு 2 is a 1 ரூட்டா இருக்கும். இப்போ ஆல்பா ஈக்குவல் 2 கொண்டு வந்து ஈக்குவேஷன் 1ல சப்ஸ்டிட் பண்ணா பீட்டா கிடைக்கும். சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க. 5 into 2 plus beta equal to 9. 5 2s are 10. 10 அப்புறம் -10 ஆகும். இப்போ beta equal to 9 minus 10. beta equal to -1. இப்போ ஆல்பா ஈக்குவல் டு 2 அப்போ அந்த ரூட்ஸ் என்னவா இருக்குன்னா இது சப்ஸ்டிட் பண்ணா ரூட்ஸ் கிடைக்கும். ரூட்ஸ் என்ன சொல்றோம் 3 ஆல்பா 2 ஆல்பா பீட்டா தான் நம்ம ரூட்ஸ்னு சொல்றோம். அப்போ 3 ஆல்பா 3 into 2 2 ஆல்பா 2 into 2 பீட்டா வேல்யூ -1. அப்போ 6, 4, -1 தான் இந்த ஈக்குவேஷனுடைய ரூட்ஸ் ஆகும். அடுத்து question number 7. If alpha
comma beta comma gamma are the roots of the polynomial equation ax cube plus bx square plus cx plus d equal to 0. Find the value of summation alpha by beta gamma in term of the coefficient. இப்போ ஆல்பா பீட்டா காமான்ற ரூட்ஸ்க்கும் கோஎஃபிஷியன்ட் ரிலேஷன் முதல்ல எழுதிக்கலாம். அப்போ ஆல்பா ப்ளஸ் பீட்டா ப்ளஸ் காமா ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி பை ஏ ஆல்பா பீட்டா ப்ளஸ் பீட்டா காமா ப்ளஸ் காமா டெல்டா ஈக்குவல் டு இது ஆல்பா, இது டெல்டா இல்லை, இது ஆல்பா. ஆல்பா ஈக்குவல் டு சி பை ஏ ஆல்பா பீட்டா காமா ஈக்குவல் டு மைனஸ் டி பை ஏ. இந்த சம்மேஷன் பார்ப்போம். சம்மேஷன் ஆல்பா டிவைட் பை பீட்டா காமா. இப்போ இது மாதிரி இருக்கிற டேர்ம்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணணும். அதாவது ஆல்பா ஃபஸ்ட்டு ஆல்பா தான் இங்கே ஆல்பா இல்லாத டேம் பீட்டா காமா இருக்குது. அப்போ அடுத்த டைம் என்ன இருக்கும்? பீட்டா இருக்கும். பீட்டானா பீட்டா இல்லாத டேம் காமா ஆல்பா ப்ளஸ் அடுத்து காமா, காமா தான் காமா இல்லாத டேம் ஆல்பா பீட்டா. இப்போ இதனுடைய மீனிங் இதுதான். சம்மேஷன் ஆல்பா பை பீட்டா காமானா இது மாதிரி இருக்கிற இந்த 3 டேர்முடைய சம்முன்னு அர்த்தம். இப்போ இதுக்கு எல்சிஎம் பாருங்கள். இதுக்கு எல்லாமே எல்சிஎம் ஆல்பா பீட்டா காமாவாக இருக்கும். அப்போ இது ஆல்பா பீட்டா காமா கன்வெர்ட் பண்ண என்ன செய்யணும்? நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் ஆல்பாவில் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. அப்போ இங்கே வரும் ஆல்பா ஸ்கொயர் பை ஆல்பா பீட்டா காமா. அப்போ இது நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் பீட்டாவில் மல்டிப்ளை பண்ணால் பீட்டா ஸ்கொயர் பை ஆல்பா பீட்டா காமான்னு கிடைக்கும். இது காமாவில் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. காமா ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஆல்பா பீட்டா காமா. இப்போ டினாமினேட்டர் எல்லாமே ஆல்பா பீட்டா காமான்னு இருக்கும். இப்போ நியூமரேட்டர் இருக்கிறது மட்டும் ஆட் பண்ணால் உங்களுக்கு என்ன வரும்? ஆல்பா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பீட்டா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் காமா ஸ்கொயர் ஹோல் டிவைட் பை ஆல்பா பீட்டா காமான்னு கிடைக்கும். இப்போ இதுக்கு நம்ம ஐடென்டி யூஸ் பண்ணலாம். என்ன ஐடென்டினா ஆல்பா ப்ளஸ் பீட்டா ப்ளஸ் காமா ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் 2 இன்ட்டு ஆல்பா பீட்டா ப்ளஸ் பீட்டா காமா ப்ளஸ் காமா ஆல்பா. இதில் எக்ஸ்பென்ஷன் இதை மட்டும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டா நம்மளுக்கு ஆல்பா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பீட்டா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் காமா ஸ்கொயர் கிடைச்சிடும். இதனுடைய வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க. இதனுடைய வேல்யூ மைனஸ் பி பை ஏ ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் 2 இன்ட்டு சி பை ஏ மைனஸ் டி பை ஏ. இதை ஸ்கொயர் பண்ண வரும் பி ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் 2c பை ஏ. இது ரெண்டுக்கு எல்சிஎம் பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஸ்கொயர் எடுக்கலாம். அப்போ இங்கே பி ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் ஆல்ரெடி இருக்கிறதுனால இங்கே ஏ ஸ்கொயர் வேணுன்றதுனால நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் ஏவல மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் 2ac பை ஏ ஸ்கொயர் வரும். அப்போ ஏ ஸ்கொயர் காமன் எடுத்துகிட்டா நம்மளுக்கு பி ஸ்கொயர் மைனஸ் 2ac பை ஏ ஸ்கொயர் கிடைக்கும். இப்போ இதனுடைய ஃப்ராக்ஷனுடைய டிவிஷன்றதுனால ரெசிப்ரோக்கலாக போட்டு மல்டிப்ளை பண்ணலாம். மைனஸ் ஏ பை டி ஒரு ஏ கேன்சல் ஆயிரும். அப்போ இங்கே ஏடி மட்டும் இருக்கும். இந்த மைனஸில் மட்டும் பண்ணால் இது மைனஸ் இது ப்ளஸ் ஆயிடும். அப்போ என்ன ஆன்சர் வரும்னா 2ac மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஏடி. இதுதான் சம்மேஷன் ஆல்பா டிவைட் பை பீட்டா காமா. 8th sum alpha beta gamma and delta are the roots of the polynomial equation 2x power 4 plus 5x cube minus 7x square plus 8 equal to 0. Find the quadratic equation with the integer coefficient whose roots are alpha plus beta plus gamma plus delta and alpha beta gamma delta. The alpha beta gamma delta என்றது இந்த ஈக்குவேஷன் உடைய ரூட்ஸ். நம்ம என்ன செய்யணும்? ஆல்பா ப்ளஸ் பீட்டா ப்ளஸ் காமா ப்ளஸ் டெல்டா அண்டு ஆல்பா பீட்டா காமா டெல்டா இந்த ரெண்டுமே ரூட்டாக இருக்கிற மாதிரி குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணணும். இப்போ இந்த ரூட்ஸ்க்கு இந்த கோஎஃபிஷியன்ட் உள்ள ரிலேஷன் எடுத்துக்கலாம். ஆல்பா ப்ளஸ் பீட்டா ப்ளஸ் காமா ப்ளஸ் டெல்டா ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி பை ஏ மைனஸ் 5/2ன்னு கிடைக்கும். அடுத்தது அதோட ப்ராடக்ட் பார்ப்போம். ஆல்பா ப்ளஸ் ஆல்பா பீட்டா காமா டெல்டா ஈக்குவல் டு E by E 8 by minus E by A minus 8/2 இது கேன்சல் பண்ணால் மைனஸ் 4 கிடைக்கும். நமக்கு என்ன தேவை அதை மட்டும் எடுத்துருக்கிறோம். மீது இருக்கிற டேம்லாம் நம்ம அந்த ரிலேஷன் கண்டுபிடிக்கல. அடுத்தது இது ரெண்டும் ரூட்டாக இருக்கிற மாதிரி குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் எழுதலாம். இது என்னவா இருக்கும்? எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சம் ஆஃப் ரூட் இது ரெண்டு சம் ஆல்பா ப்ளஸ் பீட்டா ப்ளஸ் காமா ப்ளஸ் டெல்டா ப்ளஸ் ஆல்பா பீட்டா காமா டெல்டா இன்டி எக்ஸ் ப்ளஸ் இந்த ரெண்டுடைய ப்ராடக்ட். இந்த வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க. எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதனுடைய வேல்யூ எவ்வளவு? மைனஸ் 5/2 மைனஸ் 4 இன்டி எக்ஸ் ப்ளஸ் இந்த ரெண்டுடைய ப்ராடக்ட் மைனஸ் 5/2 மைனஸ் 4 ஈக்குவல் டு 0. அடுத்து இது சிம்பிளை பண்ணுவோம். இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் 8 மைனஸ் 5 என்ன கிடைக்கும் நம்மளுக்கு? மைனஸ் 13/2 மைனஸ் மைனஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் ப்ளஸ் 13/2 எக்ஸ்ன்னு கிடைச்சிடும். இது ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆயிரும். இந்த 2 4 2 5s are 10. இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 13/2 into x plus 10 equal to 0. ஈக்குவேஷன் ஃபுல்லாக 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிடுங்க. இன்ட்டு 2னா 2x ஸ்கொயர் 2ஆல் மல்டிப்ளை 2 கேன்சல் ஆயிரும். 13x ப்ளஸ் இது 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் 20 கிடைக்கும். இப்போ the required quadratic equation is 2x square plus 13x plus 20 equal to 0 ஆகும்.
இப்போ இதனுடைய ரூட்ஸ் என்னவா இருக்குன்னா ஆல்பா ப்ளஸ் பீட்டா ப்ளஸ் காமா ப்ளஸ் டெல்டா அண்டு ஆல்பா பீட்டா காமா டெல்டாவாக இருக்கும். Up to question number 10. If the equation x square plus px plus q equal to 0 and x square plus p dash x plus q dash equal to 0 have a common root, so that it must equal to pq dash minus p dash q divided by q minus q dash or q minus q dash divided by p dash minus p. இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனுக்கு காமன் ரூட் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. அந்த காமன் ரூட்டை ஆல்பான்னு எடுத்துவாங்க. லெட் ஆல்பா பி த காமன் ரூட் ஆஃப் த கிவன் ஈக்குவேஷன். இந்த ரெண்டுக்கு காமன் ரூட்டாக இருந்தால் அந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும். அப்போ எக்ஸுக்காக நீங்கள் ஆல்பா சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க. ஆல்பா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஆல்பா ப்ளஸ் கியூ ஈக்குவல் டு 0. அப்போ ஆல்பா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி டேஸ் ஆல்பா ப்ளஸ் கியூ டேஸ் ஈக்குவல் டு 0. இது ரெண்டு சால்வ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம 10th ஸ்டாண்டர்ட் பார்த்து இந்த கிராஸ் ப்ராடக்ட் மெத்தட் ஒன்று இருக்குது. அந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணலாம். ஆல்பா ஸ்கொயர் ஆல்பா 1 ஆல்பா ஸ்கொயர் ஆல்பா 1 எழுதிட்டு அடுத்து இதனுடைய கோஎஃபிஷியன்ட் எழுதணும். பி கியூ பி டேஸ் கியூ டேஸ். அடுத்து இங்கே நம்ம ஆல்பா போட்டிருக்கோம். அப்போ கியூ கியூ டேஸ் 1 1. அடுத்து 1 இருந்தால் இங்கே 1 1 பி பி டேஸ். இது ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணி இதை மல்டிப்ளை பண்ணி சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும். என்ன கிடைக்குன்னா ஆல்பா ஸ்கொயர் பி கியூ டேஸ் மைனஸ் பி டேஸ் கியூ ஆல்பா பி கியூ இன்ட்டு 1 கியூ மைனஸ் கியூ டேஸ் பி டேஸ் மைனஸ் பி. இது ரெண்டு ஈக்குவேட் பண்ணுங்க. இது ரெண்டு ஈக்குவேட் பண்ணனாகும் இந்த ஆல்பாவும் இந்த ஆல்பா ஸ்கொயர் ஒரு ஆல்பா கேன்சல்னா ஆல்பா மட்டும் கிடைக்கும். இது அங்கே போனால் மல்டிப்ளை ஆகும். அப்போ ஆல்பா ஈக்குவல் டு பி கியூ டேஸ் மைனஸ் பி டேஸ் கியூ டிவைட் பை கியூ மைனஸ் கியூ டேஸ். இது ஒரு ரூட்டாக இருக்கும். இது ரெண்டு ஈக்குவேட் பண்ணுங்க. இந்த டைம் அங்கே போனால் மல்டிப்ளை ஆகும். அப்போது ஆல்பா ஈக்குவல் டு கியூ மைனஸ் கியூ டேஸ் பை பி டேஸ் மைனஸ் பி. இப்போ இந்த டூ ஈக்குவேஷனுக்கு காமன் ரூட் ஆல்பா இருந்துச்சுன்னா இந்த ஆல்பா என்னவா இருக்குன்னா இந்த ரெண்டுல ஏதாவது ஒரு ரூட்டாக இருக்கு. அடுத்து கொஸ்டின் நம்பர் 11. Formulate into a mathematical problem to find a number such that when its cube root is added to it, the result is 6. என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு நம்பர் அதனுடைய கியூப் ரூட் ரெண்டு ஆட் பண்ணா 6 வருதுன்னு சொல்றாங்க. அப்படி இருந்துச்சுன்னா அந்த நம்பரை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான மேத்தமெட்டிக்கல் ஈக்குவேஷன் வேணும்னு கேட்குறாங்க. அப்போ அந்த நம்பர் நீங்கள் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துவாங்க. லெட் எக்ஸ் பி ஏ நம்பர். அவங்க சொல்கிறாங்களே அந்த நம்பர் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டோம். அப்போ எக்ஸையும் அதனுடைய கியூப் ரூட்டும் ஆட் பண்ணால் 6 வரும்னு சொல்கிறாங்க. இஃப் த சம் ஆஃப் எக்ஸ் இட்ஸ் கியூப் ரூட் இஸ் 6. அப்போது எக்ஸ் ப்ளஸ் கியூப் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 6. இப்போ கியூப் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் இந்த எக்ஸ் அந்த பண்ணோம்னா மைனஸ் எக்ஸாக மாறும். ரெண்டாவது பக்கம் கியூப் எடுங்க. இங்கே கியூப் எடுத்தால் அந்த கியூப் ரூட் கேன்சல் ஆயிரும். இங்கே கியூப் எடுத்தால் 6 மைனஸ் எக்ஸ் கியூப். இது எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். ஏ மைனஸ் பி ஹோல் கியூப் எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணால் ஏ கியூப் மைனஸ் 3 ஏ ஸ்கொயர் பி ப்ளஸ் 3 பி ஸ்கொயர் ஏ மைனஸ் பி கியூப்.
இது எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். 6 கியூப் எவ்வளவு? 6 into 6 36. 36 into 6 216. இது 6 square 36. 36 into 3 108 minus 108 x. 3 6 are 18 x square minus x cube. என்ன செய்யறேன்னா இந்த டேம் அந்த சைடு கொண்டு வந்துடலாம். ஏன்னா அந்த ஹையஸ்ட் டிகிரி இங்கே தான் இருக்குது. நெகட்டிவ் இருக்குன்னா அது பாசிட்டிவ் வேணும்னா அந்த சைடாக கொண்டு போவோம். அப்போ இது ப்ளஸ் ஆகும், இது மைனஸ், இது ப்ளஸ், இது மைனஸ் ஆகும். இந்த சைடு கொண்டு என்ன ஆகும்? ப்ளஸ் எக்ஸ் கியூப். இது போனால் மைனஸ் 18 எக்ஸ் ஸ்கொயர். இது இந்த சைடு கொண்டு வந்து ப்ளஸ் 108x ப்ளஸ் ஒரு எக்ஸ் இருக்குது. அப்போ 109x ஆகும். இது அந்த சைடு பண்ணால் மைனஸ் 216 ஈக்குவல் டு 0. இதுதான் நம்மளுக்கு ரிக்வயர்ட் ஈக்குவேஷன் ஆகும். 12 sum. A 12-meter tall tree was broken in 2 parts. It was found that the height of the part which was left standing was the cube root of the length of the part that was cut away. Formulate this into a mathematical problem to find the height of the part which was cut away. அதாவது ஒரு ட்ரீ என்ன இருக்குன்னா கட் ஆயிருக்குன்னு சொல்றாங்க. இந்த ஸ்டாண்டிங் பார்ட் இருக்கு, அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கட்டவே பார்ட் இருக்கு. இந்த ஸ்டாண்டிங் பார்ட்னுடைய லென்த்து கட்டவே பார்ட் இருக்கு கியூப் ரூட்டுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ இந்த ஸ்டாண்டிங் பார்ட் நம்ம எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறோம். இந்த ஸ்டாண்டிங் பார்ட் இருக்கு இல்லையா, அதனுடைய லென்த் எக்ஸ்ன்னு எடுக்கிறோம். இந்த ட்ரீனுடைய டோட்டல் லென்த்து 12ன்றதுனால இந்த கட்டவே பார்ட் எவ்வளோன்னா 12 மைனஸ் எக்ஸ் ஆகும். அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு கியூப் ரூட் ஆஃப் 12 மைனஸ் எக்ஸ் ஆகும். அப்போ போத் சைடு நம்ம என்ன செய்யணும்னா கியூப் எடுக்கிறோம். Take cube on both sides. Cube எடுக்கணும் x cube equal to 12 minus x கிடைக்கும். இந்த டைம் கொண்டு வரும்போது x cube plus x minus 12 equal to 0 ஆகும். இப்போ இந்த ஸ்டாண்டிங் பார்ட் கண்டுபிடிக்கான ஈக்குவேஷன் தான் இது. x cube plus x minus 12 equal to 0 ஆகும். நெக்ஸ்ட் ப்ராக்டிஸ்க்காக சில எக்ஸசைஸ் சம் கொடுக்குறோம். இந்த எக்ஸசைஸ் சம் எல்லாமே உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் இருக்கும், புக்கிலே ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க. புக்கை ரெஃபர் பண்ணிக்கிறோம். நீங்கள் டவுட் இருந்தால் கிளியர் பண்ணிக்குவோம். இஃப் ஆல்பா பீட்டா ஆர் த ரூட்ஸ் ஆஃப் த குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் 17x square plus 43x minus 73 equal to 0, construct a quadratic equation whose roots are alpha plus 2 beta plus 2. முதல்ல இந்த ஆல்பா பீட்டாவுக்கும் இந்த கோஎஃபிஷியன்ட் உள்ள ரிலேஷனை கண்டுபிடிச்சிருங்க. ஆல்பா ப்ளஸ் பீட்டா, ஆல்பா பீட்டா கண்டுபிடிச்சிட்டு இது ரெண்டும் ரூட்டாக இருக்கக்கூடிய ஈக்குவேஷன் என்னவோ அதை ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு அந்த ரிலேஷனை சப்ஸ்டிட் பண்ணால் உங்களுக்கு குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் கிடைச்சிடும். அடுத்த எக்ஸாம்பிள் 3.2. இந்த சேம் மெத்தட் தான் இதுவும். இப்போ ஆல்பா பீட்டா ஆர் த ரூட்ஸ் ஆஃப் த குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் 2x square minus 7x plus 13 equal to 0. Construct a quadratic equation whose roots are alpha square beta square. இப்போ ஆல்பா பீட்டா ரூட்ஸுக்கும் கோஎஃபிஷியன்ட் ரிலேஷன் கண்டுபிடிங்க. அப்போ ஆல்பா ஸ்கொயர் பீட்டா ஸ்கொயரை ரூட்ஸாக இருக்கிற மாதிரி குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் எழுதுங்க. அதாவது எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆல்பா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பீட்டா ஸ்கொயர் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஆல்பா ஸ்கொயர் பீட்டா ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 0. இதில் நீங்கள் ஆல்பா ஸ்கொயர் பீட்டா ஸ்கொயர் வேல்யூ, ஆல்பா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பீட்டா ஸ்கொயர் வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணால் இந்த குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும். அடுத்த எக்ஸாம்பிள் 3.3. If alpha, beta, gamma are the roots of the equation x cube plus px square plus qx plus r equal to 0, find the value of summation 1 by alpha beta. இது 1 by alpha beta னா இதே மாதிரி இருக்கிற டேம் அப்புறம் ஆட் பண்ணணும். இதே மாதிரி என்னென்ன டேம் இருக்கும்? 1 by alpha beta plus 1 by beta gamma plus 1 by gamma alpha. அதுக்கு எல்சிஎம் எடுங்க. ஆல்பா பீட்டா காமா எல்சிஎம் எடுத்தால் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? ஆல்பா ப்ளஸ் பீட்டா ப்ளஸ் காமா ஹோல் டிவைட் பை ஆல்பா பீட்டா காமான்னு கிடைக்கும். இந்த ஆல்பா பீட்டா காமாவுக்கு கோஎஃபிஷியன்ட் ரிலேஷன் எடுக்கும்போது அந்த ரிலேஷனுக்கு கிடைக்கிற ஆல்பா ப்ளஸ் பீட்டா ப்ளஸ் காமாவும் ஆல்பா பீட்டா காமாவும் அங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ணால் இதனுடைய வேல்யூ கிடைக்கும். அடுத்த எக்ஸாம்பிள் 3.4. ஃபைண்ட் த சம் ஆஃப் ஸ்கொயர் ஆஃப் த ரூட்ஸ். இது ஏற்கனவே நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம். அதாவது ஆல்பா கியூப் ப்ளஸ் பீட்டா கியூப் ப்ளஸ் காமா கியூப் ப்ளஸ் டெல்டா கியூப் இந்த வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். எக்ஸாம்பிள் 3.5. ஃபைண்ட் த கண்டிஷன் தட் த ரூட்ஸ் ஆஃப் த கியூபிக் ஈக்குவேஷன் x cube plus ax square plus bx plus c equal to 0 are in the ratio p is to q is to r. இப்போ p is to q is to r இந்த விகிதத்தில் இருக்கிற ரூட்ஸ் என்ன இருக்குன்னா p ஆல்பா q ஆல்பா r ஆல்பான்னு இருக்கும். அப்போ அந்த ரூட்ஸுக்கும் அந்த கோஎஃபிஷியன்ட் உள்ள ரிலேஷன் எழுதிட்டு அதுலேருந்து நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா ஆல்பாவை எலிமினேட் பண்ணால் ஒரு கண்டிஷன் கிடைக்கும். இதான் நம்மளுக்கு ரிக்வயர்ட் கண்டிஷனாக இருக்கும். அடுத்து எக்ஸாம்பிள் 3.6.
form the equation whose roots are the squares of the roots of the cubic equation x cube plus ax square plus bx plus c equal to 0. ஸோ இதனுடைய ரூட்ஸ் நம்ம ஆல்பா பீட்டா காமன் எடுத்துக்கணும். எடுத்துகிட்டு இந்த ரூட்ஸுக்கும் கோஎஃபிஷியன்ட் உள்ள ரிலேஷன் எடுத்துக்குவாங்க. அவங்க என்ன கொஸ்டின் கேட்குறாங்கன்னா அதனுடைய ஸ்கொயர்ஸை வந்து ரூட்ஸாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கிற ஒரு கியூபிக் ஈக்குவேஷனை ஃபார்ம் பண்ணணும். இப்போ ஆல்பா ஸ்கொயர் பீட்டா ஸ்கொயர் காமா ஸ்கொயர் ரூட்டாக இருக்கிற மாதிரி கியூபிக் ஈக்குவேஷன் நம்ம ஃபார்ம் கொண்டு வரும். அடுத்த எக்ஸாம்பிள் 3.7 if p is a real discuss the nature of the roots of equation 4x square plus 4px plus q plus q equal to 0 in term of p. When the roots உடைய நேச்சருக்கான ஃபார்முலா டெல்டா ஈக்குவல் டு பி ஸ்கொயர் மைனஸ் 4ac அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிவிட்டு பிக்கு என்ன வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணால் டெல்டா ஈக்குவல் டு 0 வரும், டெல்டா கிரேட்டர் தென் 0, டெல்டா லெஸ் தென் 0 வரும்னு சொல்லலாம். டெல்டா ஈக்குவல் டு 0 வந்தால் ஈக்குவல் ரூட்ஸ் அண்ட் ரியல் ரூட்ஸாக இருக்கும். டெல்டா கிரேட்டர் தென் 0 வந்தால் டிஸ்டிங்க்ட் ரியல் ரூட்ஸ், டெல்டா லெஸ் தென் 0 வந்தால் இமேஜினரி ரூட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணலாம். Thank you.